ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 27, Text 5, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. अदयेव सनैश्चित्तं प्रसक्तं असदां पदि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत्वशम्। अदयेव सनैश्चित्तं प्रसक्तं असदां पदि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत्वशम्। अदयेव सनैश्चित्तं प्रसक्तं असदां पदि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत्वशम्. Translation. It is the duty of every conditioned soul to engage his polluted consciousness, which is now attached to material enjoyment, in very serious devotional service with detachment. Thus his mind and consciousness will be under full control. Purport. The process of liberation is very nicely explained in this verse. The cause of one's becoming conditioned by material nature is his thinking himself the enjoyer, the proprietor, or the friend of all living entities. This false thinking is a result of contemplation on sense enjoyment. When one thinks that he is the best friend to his countrymen, to society, or to humanity, and he engages in various nationalistic, philanthropic, and altruistic activities, all that is just so much concentration on sense gratification. The so-called national leader or humanist does not serve everyone. He serves his senses only. That is a fact. But the conditioned soul cannot understand this because he is bewildered by the spell of material nature. It is therefore recommended in this verse that one engage very seriously in the devotional service of the Lord. This means that one should not think that he is the proprietor, benefactor, friend, or enjoyer. He should always be cognizant that the real enjoyer is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. That is the basic principle of Bhakti Yoga. One must be firmly convinced of these three principles. One should always think that Krishna is the proprietor, Krishna is the enjoyer, and Krishna is the friend. Not only should he understand these principles himself, but he should try to convince others and propagate Krishna consciousness. As soon as one engages in such serious devotional service of the Lord, naturally the propensity to falsely claim lordship over material nature disappears. That detachment is called vairagya. Instead of being absorbed in so-called material lordship, one engages in Krishna consciousness, that is, control of consciousness. The yoga process necessitates controlling the senses. Yoga indriya samyamaha. Since the senses are always active, their activities should be engaged in devotional service. One cannot stop their activities. If one wants to artificially stop the activities of the senses, his attempt will be a failure. Even the great yogi Vishwamitra, who was trying to control his senses by the yoga process, fell victim to the beauty of Menaka. There are many such instances. Unless one's mind and consciousness are fully engaged in devotional service, there is always the opportunity for the mind to become occupied with desires for sense gratification.
One particular point mentioned in this verse is very significant. It is said here, prasaktam asatam padi. The mind is always attracted by asat, the temporary material existence. Because we have been associated with material nature since time immemorial, we have become accustomed to our attachment to this temporary material nature. The mind has to be fixed at the eternal lotus feet of the Supreme Lord. Savai mana Krishna padara vindayoho. One has to fix the mind at the lotus feet of Krishna. Then everything will be nice. Then everything will be very nice. Thus the seriousness of Bhakti Yoga is stressed in this verse. Om Tat Sat. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Jayapataga Swamin Nidhi Namini. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramaдаrini. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhi Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadharini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, இந்த பொருளுரையில் Prabhupada எழுதியிருக்கார், mind has to be fixed at the eternal lotus feet of the Supreme Lord. One has to fix the mind at the lotus feet of Krishna, then everything will be very nice. So, நாம் பக்தி யோகத்தினுடைய பல அங்கங்களை பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, கடைசியில் மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். நீங்கள் உபதேசாமிரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 8வது ஸ்லோகம், அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அகிலம் இதி உபதேசசாரம். இந்த 11 ஸ்லோகங்கள் உபதேசாமிரத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நம்மளுக்கு கொடுக்குறார் உபதேசம். ஆனால் அதனுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னு 8வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருப்பது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்மளால் ஏன் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியவில்லை என்றால் காரணம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரசக்தம் அசதாம் பதி. வெரி நைஸ். அசத்னா அன்ரியல், பொய் விஷயங்கள். இந்த பொய் விஷயங்கள் மேலே நம்மளுடைய மைண்டுக்கு பிரசக்தம், ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட், ரொம்ப ஜாஸ்தி அட்டாச்மெண்ட். அதனால தான் இந்த உலகத்தில் உண்மை அப்படின்னா, கிருஷ்ணா சொல்லிட்டார், மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய. கிருஷ்ணாவோட சிறந்த உண்மை ஏதுமில்லை. ஸோ இந்த உலகத்தில் உண்மை அப்படின்னா கிருஷ்ணா அண்ட் ஜீவாத்மா, அண்ட் கிருஷ்ணருக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு, இதுதான் உண்மை. மற்றது எல்லாமே பிரசக்தம் அசதாம்பதி, அசத். ஸோ எதனால் இந்த மைண்ட் சொல்கிறார், மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டட் பை அசத். எப்பொழுதுமே மனம், இதை சோலினஸ் சச்சினந்திர சுவாமி மகாராஜ் மாதிரி சொல்கிறார், மனமும் உடலும்
எப்பொழுதுமே இந்த வெளிப்புற ரீதியான பொய் விஷயங்கள் அதில் ஆழ்ந்திருப்பதற்கே மனமும் உடலும் ஆசைப்படுமாம். பிரசக்தம், அட்டாச்மெண்ட். ஸோ ஆன்மீகவாதி, ஒரு சீரியஸ் ஆன்மீகவாதி என்ன பண்ணுவார்னா அதிலிருந்து விளக்கணும். ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் சொல்கிறார், மெடிடேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறார், தியானம்னா என்னன்னு சொல்கிறார். ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் 6வது அத்தியாயத்தில். தியானம் அப்படின்னா மனதை புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து பிரித்து கிருஷ்ணரில் லயிக்க வைப்பது நம்ம தியானம்னு சொல்கிறார். ஸோ இதை நம்ம இங்கே சொல்கிறார், ஜீவாத்மாவுக்கு இது தெரியறது இல்லைன்னு சொல்கிறார். இந்த மைண்ட் இந்த மாதிரியாக பொய் விஷயங்களில் ஆழ்ந்திருப்பது ஜீவாத்மாவுக்கு தெரியறதில்லை. அது ஒரு இயல்பாக போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறார். அதனால தான் இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தை பிரபுபாதர் மேற்கோள் கொடுக்குறார். அம்பரீஷ மகாராஜா சவைமன கிருஷ்ண பாதாரவிந்தயோகோ வாசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனி. மனதை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய பாதங்கள்லேயே அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தார் அம்பரீஷ் மகாராஜா. அதனால தான் அம்பரீஷ் மகாராஜானால் ரொம்ப அருமையான அந்த லீலை, அதில் ஏகப்பட்ட பாடங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லை பாருங்கள், துர்வாச முனிவர் ஒரு துறவி, அஷ்டாங்க யோகி. ஒரு துறவின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவர் மூத்தவர், தலைவர். ஸோ துர்வாச முனிவர் அந்த மாதிரி ஒரு துறவி, அஷ்டாங்க யோகி. அண்ட் துர்வாச முனிவர் 1000 வருடங்கள் விரதம் இருக்காராமா. 1000 வருடங்கள் விரதம் இருந்துட்டு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட துவாதசி அன்னைக்கு அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு வரார். அதில் பாருங்கள், துர்வாச முனிவர் இப்படி வரும்பொழுது அம்பரீஷ மகாராஜா ரொம்ப அவரை மரியாதையோடு வரவேற்கிறார். ஏன்னா அவர் ஆசிரமத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால அந்த கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறார். பக்குவம் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அம்பரீஷ் மகாராஜா உயர்ந்த நிலையில் இருக்கார். ஏன்னா பிரபுபாதர் சொல்றார், மத்பரா பக்தர் அப்படின்றார். அம்பரீஷ் மகாராஜா மத்பரா பக்தர் அப்படின்றார். ஸோ இவர் ஆசிரமத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால இந்த கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி துர்வாச முனிவரை மரியாதையோடு வரவேற்கிறார். அண்ட் அம்பரீஷ மகாராஜா என்ன சொல்கிறார், ஓ துர்வாச முனிவரே, நீங்கள் போய் உங்களுடைய நதியில் குளிச்சுட்டு காலை கடன்களை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்க, நான் இங்கே உங்களுக்கு விருந்து தயார் பண்ணி வைக்கிறேன். அம்பரீஷ் மகாராஜா நதியில் குளிக்கிறார். இந்த பாரணா நேரம் அது துவாதசி அன்னைக்கு இந்த பாரணா நேரம் அதை தாண்டி போகிறது. ஸோ அம்பரீஷ் மகாராஜா அப்படின்னா ஏகாதசி அன்னைக்கு அவர் எப்பொழுதுமே சவைமன கிருஷ்ணன் பாதார விந்தையோ, எப்பொழுதுமே அவருடைய மனம் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் லயித்திருக்கின்றான். அவர் ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு பொட்டு, கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாராம். இயற்கையாகவே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். காரணம், அவருடைய மனம் கிருஷ்ணரில் லயித்து இருக்கிறதுனால. அதான் ஆக்சுவலி ஆபூரியமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரமாப பிரவிசந்தி யத்வத்
தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே சசாந்தி மாப்னோதி ந காமகாமி. சமுத்திரம் ஆப பிரவிசந்தி யத்வத். ஆப்ப அப்படின்னா தண்ணீர். குறிப்பாக மழைக்காலத்தில் நதியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் அதிகமாக சமுத்திரமாவ பிரவிசந்தி, சமுத்திரத்துக்குள்ளே போய் சேர்றது. சமுத்திரம் எப்படி இருக்காமா? அச்சல பிரதிஷ்டம். சமுத்திரம் கிளர்ச்சி அடையாமல் எவ்வளவு வாட்டர் நதியிலேருந்து சேர்ந்தாலும் சமுத்திரம் ஸ்டெடியாக இருக்குது. தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே சசாந்தி மாப்னோதி ந காமகாமி. இதே மாதிரியா ஒரு பக்தருக்குள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இந்த காமாயம், தத்வத் காமாயம், ஜட ரீதியான ஆசைகள் உள்ள வருமாமா. நதி மாதிரியா, நதி கடலுக்குள்ளே புகிற மாதிரியா ஜட ரீதியான ஆசைகள் பக்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் புகும். ஆனால் இந்த பக்தர் இந்த ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர், கிருஷ்ண உணர்வில் நிரம்பி இருக்கிறதுனால, அதாவது அவர் அவருடைய மனம் ஆக்சுவலி ஒரு இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ரியல் பக்தி யோகி என்ன? ரியல் பக்தி யோகினா எல்லா நேரங்களிலும் அவர் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருப்பாராம். இதான் உண்மையான பக்தி யோகியம் அப்படி சொல்கிறார் பிரபுபாதர். நாம் எல்லாருமே ஆக்சுவலி காம்பினேஷன் தான். எப்படின்னா, கர்மயோகானா என்னது? கர்மயோகானா ஜட ரீதியான செயல்கள் செய்து அதனுடைய பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தல், இந்த கர்மயோகா. பக்தி யோகாங்கிறது எல்லா நேரங்களிலும் கிருஷ்ணன் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்புனால அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய நினைச்சுட்டே இருப்பாராமா. கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை அன்புனால் அவர் பாடுவாராமா. அண்ட் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை, லீலைகளை நினைத்து அவர் உருகுவாராமா. இதுதான் ஆக்சுவலி உண்மையான பக்தி யோகியுடைய லட்சணம். இதுதான். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ரெண்டு சேர்ந்தா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கர்மயோகா அண்ட் பக்தி யோகா ரெண்டு சேர்ந்தா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம 24 hours கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதில்லை. வெளி உலகத்தில் நிறைய ஜட ரீதியான செயல்களில் நம்ம ஈடுபடுறோம். அதனுடைய பலனை நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். ஸோ அது கர்மயோகா. அண்ட் பிரபுபாதர் நம் வாழ்க்கையில் பக்தி யோகத்தினுடைய கொள்கைகளை உள்ள சேர்த்திருக்கார். அது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதெல்லாமே நம்மளுக்கு பிரபுபாதர் சேர்த்திருக்கார். எதற்கு அப்படின்னா, இதை மினிமமாக முதல்ல பண்ணுங்க. அதனால தான் பிரபுபாதர் மினிமம் 16 rounds சொன்னார். குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகள். இது மினிமமாக முதல்ல பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நம்மளுக்கு இதை பண்ண 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 என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை நம்ம பயிற்சி செய்ய செய்ய தூய்மை அடைகின்றோம். தூய்மைனா என்னது? இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் சொல்றார், அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தை விடுவது தான் ஆக்சுவலி தூய்மை. தூய்மைன்னு அதுதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல். இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல்னு என்னது? உணர்வு தூய்மை அடையணும். ஸோ இந்த உணர்வில் அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஸ்வபாவத்தை விடுறது தான் தூய்மை ஆக்சுவலி. அது இருக்கிற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப உடல் எடுத்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதான் இங்கே பொருளர்கள் அப்படி சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் தான் உன்னத அனுபவிப்பாளர், கிருஷ்ணர் தான் உன்னத ஆளுநர், கிருஷ்ணர் மட்டுமே சிறந்த நண்பர். இதை ஜீவாத்மா ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் அவருக்கு திரும்ப திரும்ப மாயா உடலுக்குள்ளே புகுத்திட்டே இருக்குங்கிற விடுதலை கிடையாது. ஸோ இந்த மாற்றம் வரணும். இந்த மாற்றம் வர்றதுக்கோசரம் தான் பிரபுபாதர் நம் வாழ்க்கையில் பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை புகுத்திருக்கார். கொஞ்சமாக பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாக பண்ணுங்க அப்படின்னு. இதை பண்ண 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 நம்மளுக்கு இந்த அனுபவிக்குங்கிற சுபாவம் குறைய வேண்டும். அண்ட் நம்ம இப்போ அதனால தான் பக்தி வினோத் தாக்கூர் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கிறது. பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு சாதகாவுக்கு 2 வாழ்க்கை இருக்குமா. ஒரு வாழ்க்கை எப்படி? ஒரு ட்ரெயின் 2 தண்டவாளத்தில் போகிறது இல்லையா? தண்டவாளம் 2 இருக்கும். இந்த 2 தண்டவாளத்தில் ட்ரெயின் போகும்.
அந்த தண்டவாளத்தில் நின்று நம்ம பார்க்கும்பொழுது, பக்கத்தில் பார்க்கும்பொழுது அந்த தண்டவாளம் 2 தெரியும், 2 தண்டவாளமாக தெரியும். தூரத்தில் பார்க்கும்பொழுது அந்த தண்டவாளம் 2ம் ஒன்றா தெரியும், ரொம்ப தூரத்தில் பார்க்கும்பொழுது. அந்த மாதிரி தான் நமக்கும் இந்த 2 வாழ்க்கை இருக்கும். சாதகாவுக்கு இந்த 2 வாழ்க்கை இருக்கும். எப்போ, எது வரைக்கும் இருக்கும் 2 வாழ்க்கை அப்படின்னா, ரியல் பக்தி யோகியாக மாறுற வரைக்கும், உண்மையான பக்தி யோகியாக மாறுற வரைக்கும் இந்த 2 வாழ்க்கை இருக்கும். உண்மையான பக்தி யோகினா என்னது? ஆல் த டைம், எல்லா நேரங்களிலும் அவர் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருப்பார். கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்புனால எப்போ பார்த்தாலும் அவர் கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருப்பார். எப்படி மீன் தண்ணி இல்லாமல் ஒரு க்ஷணம் கூட வாழ முடியாதோ மீன், அந்த மாதிரி அவரால் கிருஷ்ணருடைய நினைவு இல்லாமல் ஒரு க்ஷணம் கூட வாழ முடியாதம்மா. இதுதான் உண்மையான பக்தி யோகி. நாம் எல்லாருமே 2 கலந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் பக்திவினோத் தாக்கூர் சொல்கிறாரு 2 வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படின்னு. நீங்கள் ஒருத்தர் உண்மையான பக்தி யோகியாக மாறிட்டார்னா அவருக்கு உடலை பாதுகாக்கணும், பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கூட இருக்காதம்மா. அவர் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணனோட நினைவிலே இருப்பார். அண்ட் கிருஷ்ணர் அவரை பாதுகாப்பார், கிருஷ்ணர் அவரை பாதுகாக்கிறார். அண்ட் அவருக்கு இந்த பக்தருக்கும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும், கிருஷ்ணர் அவர் கட்டாயம் என்னை அவர் பாதுகாப்பார் அப்படிங்கிற ஆழ்ந்த நம்பிக்கையினால ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு. ஸோ அதனால் ரியல் பக்தி யோகி அவர் இந்த உடலை பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் நாம் செல்வத்தை சேகரிக்கணும், அப்புறம் உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம பல பல ஜட ரீதியான செயல்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு, இந்த எந்த சிந்தனையும் இருக்காதாம். இது உண்மையான பக்தி யோகி 24 hours கிருஷ்ணனோட நினைவிலே இருப்பார். இதுதான் நம்ம 8வது ஸ்லோகத்திலையும் படிக்கிறோம் உபதேசாமிருதத்தில். ஸோ நாம் இப்போ 2 கலந்து தான் பண்ணுறோம். ஏன்னா கர்மயோகா அப்படி சொல்லும் பொழுது ஜட ரீதியான செயல்கள் செய்வாங்க, அதோட பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பாங்க. இது ஏன் இது மாதிரி கிருஷ்ணா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காருன்னா, ஜீவாத்மா உடனடியாக கிருஷ்ணர் மேலே அந்த ஆழ்ந்த பற்று ஜீவாத்மாவுக்கு உதயமாகாது. காரணம், நீண்ட கால தொடர்பு, ஜட உலகத்துக்குள்ள நீண்ட கால தொடர்பு இருக்கிறதுனால இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் திரும்ப 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 உதயமாயிட்டே இருக்குமாம்மா ஜீவாத்மாவுக்கு உள்ள. அந்த அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் திரும்ப திரும்ப உதயமாகிறதுனால திரும்ப திரும்ப அவருடைய கவனம் ஜட உலக விஷயங்களில் போயிருமா. அதனால தான் அது கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. பரவாயில்ல, அப்படி போனாலும் பரவாயில்ல, பலனை ஜட ரீதியான செயல்கள் செய்து அதில் வரக்கூடிய பலனை எனக்கு அர்ப்பணியுங்கள். பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பற்றின்மை அவருக்கு உதயமாகும். இதுதான் கிராஜுவல் பியூரிஃபிகேஷன். இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், படிப்படியான ஒரு தூய்மை. இது இப்படி தான் ஜீவாத்மா இந்த அனுபவிக்குங்கிற ஸ்வபாவத்தை விட முடியும். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தி யோகேன தீவிரேன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சொல்யூஷன் என்னென்னா, நமக்கு பிரபுபாதர் இதை இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கொடுத்துருக்காரு. இதை அதிகப்படுத்தணும். அதுதான் பக்தி யோகேன தீவிரேன. இதனால் அவர் கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட், சாதன பக்தியில் நாம் பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை பயிற்சி செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் மேலே அந்த ஆசக்தி, அந்த பற்று நம்மளுக்கு இல்லாததுனால நாம் கொஞ்சம் போகிறோம், 16 மாலை போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறுத்திப்போம். பிரபுபாதர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறாரு, பிரபுபாதா எப்பொழுது நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தில் டேஸ்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, முதல்ல நிறைய குவான்டிட்டி, அதுக்கப்புறம் தான் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறார். டேஸ்ட்டுங்கிறது குவாலிட்டி, தரம். ஸோ அப்போ அந்த தரம்ங்கிறது எப்போ வருமாமா, ஜாஸ்தி நம்மளுடைய மேக்சிமம் டைம். இது நம் சாதன பக்தருக்கும் ஒரு கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட் வளர்த்து கொண்ட ஒரு பக்தருக்கும் உண்டான வித்தியாசம். அவரும் பக்தி யோகத்தோட அங்கங்களை தான் பயிற்சி செய்கிறார். அவரும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது எல்லாமே அவரும் செய்கிறார். ஆனால் சாதன பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் செய்கிறோம். ஆனால் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா, அவர் கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்னால இயற்கையாகவே 24 hours அதை நினச்சிட்டே இருப்பார். நம்ம கிருஷ்ணரை 24 hours கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருப்பார் இயற்கையாகவே. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்னால. நமக்கு
கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து இல்லை. காரணம் மைண்ட் வந்து இன்னமும் ஜட உலக விஷயங்களில் தான் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுனா இந்த பாவசம்சுத்தர், இந்த நேத்தி கூட நம்ம இதை பார்த்தோம். பாவசம்சுத்தர் இத்யேதத், இருப்பை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளுதல்னா இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் ஜீரோ ஆகணும். அப்போ தான் அது இந்த பக்குவம் சொல்லலாம். நம்ம எல்லாருமே ஒரே ட்ரெயினில் தான் நம்ம பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டுருக்கார், இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டுருக்கார். பட் எல்லாருமே இந்த முழு பக்குவத்துக்கு வர வேண்டும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் உன்னத அனுபவிப்பாளருங்கிறது நாம் மனப்பூர்வமாக எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் நாம் வந்து மாயா நம்மளை சிக்க வச்சுட்டே இருக்கும். உடல் மீண்டும் மீண்டும் உடல் எடுக்க வைக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ கலியுகத்தினுடைய தாக்குதல்னால இந்த காம்பினேஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுது. காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை நாம் கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணுறோம். அண்ட் மெஜாரிட்டி டைம் பார்த்திங்கன்னா ஜட உலக செயல்களில் ஈடுபடுவோம். அது கர்மயோகா. ஏன்னா உண்மையான பக்தி யோகி வந்து நம்ம சாஸ்திரத்தில் பார்க்குறோம். எத்தனையோ மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் அவங்க சிம்பிளி கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே உருகுவாங்க, ஏங்குவாங்க, கிருஷ்ணனுடைய பிரிவிலேயே ஏங்குவாங்க. ஆனால் காரணம் கிருஷ்ணன் மேலே இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த அன்புனால. அதுதான் ஆக்சுவலி உண்மையான பக்தி யோகா. நாம் எல்லோரும் அந்த ப்ராசஸ், அந்த முறையில் இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே துர்வாச முனிவர் அவர் வந்து மிகப்பெரிய துறவி, அஷ்டாங்க யோகத்தில் வந்து பக்குவம் அடைந்தவர். ஆனால் இந்த புலன்களை அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியல. இதுதான் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். புலன்களை ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய மனித முயற்சியினால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறார். அப்படியே எழுதியிருக்கார். சென்சஸ் cannot be controlled by any human endeavorன்னு சொல்கிறார். மனித முயற்சியினால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது வந்து எப்படின்னா, புலன்களுக்கு அதிபதியானவர் யார்? கிருஷ்ணா, ரிஷிகேஷா. புலன்களுக்கு அதிபதி அவர். அதனால் நாம் புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுதுதான், அதுவும் எகைன் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பல தடவை, புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அந்த மனம் அதில் லயிக்க வேண்டும். மனம் லயித்து நம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அது பக்தி தொண்டாக மாறுகின்றது. அப்போ தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து புலன்களை, இதனால தான் தத்வத் காமாயம், அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் நிரம்பி இருக்கிறதுனால அவருக்குள்ளே ஜட ரீதியான ஆசைகள் வந்து உள்ளே நதி உள்ள நுழையிற மாதிரி அவருக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் அவர் அதில் கிளர்ச்சி அடைவதில்லையாம். காரணம் கிருஷ்ண உணர்வில் நிரம்பி இருக்கிறதுனால. அது என்ன பாயிண்ட்? நிரம்பி இருக்கிறது என்ன அர்த்தம்? அவர் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் லயித்திருக்கிறதுனால, உள்ளே உள்ளே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் லயித்திருக்கிறதுனால அவர் வெளிப்புற ரீதியாக தூய்க்க வேண்டும்ங்கிறதுலேருந்து அவர் விலகி இருக்கிறார். அது நேச்சுரலாக அது நடக்குது. ஆனால் ஒரு சாதன பக்தருக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணர் மேலே அந்த பற்றுங்கிறது வளராததுனால நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மைண்டு எங்கே அட்டாச்மெண்ட் வைக்கிறது? சரி, அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரெண்டு இடத்துல தான் வைக்க முடியும். ஒன்றா கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட், இல்லைன்னா மாயா மேலே அட்டாச்மெண்ட். மாயா மேலே அட்டாச்மெண்ட்டுன்னா மாயா காமிக்கக்கூடிய பல 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 ஜட ரீதியான புலன் இன்பங்கள், வசதிகள், செல்வம், செல்வாக்கு, புகழ், இதில் அட்டாச்மெண்ட். அதான் மாயா மேலே அட்டாச்மெண்ட் சொல்கிறோம். ஸோ ரெண்டில் ஏதோ ஜீவா வந்து சார்ந்திருக்கணுமாம்மா. இந்த இடத்துல ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் ஹிஸ் கிரேஸ் வைசேஷிக பிரபு. இந்த மாதிரி சொல்கிறார் பிரபு, அவருடைய நேரடி சீடர். ஜீவா வந்து எப்பொழுதுமே சார்ந்திருக்கணுமாம்மா. அதான் அதனுடைய இயல்பு. ஒன்றா கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும், இல்லைன்னா மாயா மேலே அட்டாச்மெண்ட். ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட ஒரு நிலை கிடையாது, கிடையவே கிடையாது. அப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம், நாம் எல்லா நேரங்களிலும் கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அது இல்லைன்னா இப்போ எதில் இருப்போம் நம்ம? நிச்சயமாக மாயா மேலே அட்டாச்மெண்ட். அண்ட் மாயா பலதரப்பட்ட விஷயங்களை காமிச்சு 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 நம்மளை வந்து இழுக்கும். ஸோ இந்த துர்வாச முனிவர் பாருங்க, அவருக்கும் அட்டாச்மெண்ட். அவர் வந்து இவர் வந்து ஏகாதசி இந்த பாராயண நேரம் போயிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஃபைனலி அவர் வந்து பிராமணர்கள்ட்ட வந்து கேட்குறாரு, நான் என்ன பண்ணணும்? இது ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை. பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார்.
மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் பர்ப்ளெக்சிட்டி. ஜட உலகம் குழப்பத்துக்கு ஒரு மூலம். திடீர்னு குழப்பம் உருவாகுமாமா. ஜட உலகத்தினுடைய இயல்பு அப்படி தானே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடலில் திடீர்னு சுழற்சி உருவாகும் இல்லையா? நீர் சுழற்சி உருவாகும். அது ஏதாவது காரணம் சொல்ல முடியுமா? எதனால் நீர் சுழற்சி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ரைட், சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி தான் ஜட உலகத்தில் திடீர்னு குழப்பம் உருவாக்குமாமா. அதனோட இயல்பு அப்படி தான். ஏன்னா முக்குணங்கள் பின்னாடி செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால அது மாதிரி வரும். அதனால தான் ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நிலை பெறவில்லை என்றால் இந்த மாதிரிய சுழற்சி வரும்பொழுது அவர் டிஸ்டர்ப் ஆவார். அதே மாதிரி பாருங்கள், இவருக்கும் அம்பரீஷ மகாராஜா அவருடைய வாழ்க்கையிலையும் பாருங்கள் சுழற்சி வருதே, நீர் சுழற்சி, இந்த குழப்பம். இப்போ இக்கட்டான சூழ்நிலை, துர்வாச முனிவர் வந்திருக்கார், விருந்தாளியாக வந்திருக்கார். அவர் மிகப்பெரிய ஒரு துறவி, ஒரு ரிஷி. அவர் வந்திருக்கும் பொழுது அவர் தானே ஃபஸ்ட்டு பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதுதானே கலாச்சாரம். எஸ், பக்தர் தூய பக்தர் பக்தியில் உயர 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு பணிவு அதிகரிக்கும். அம்பரீஷ மகாராஜா மிகச்சிறந்த மத்பரா பக்தர். அதனால் அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பணிவு பாருங்கள். என்னுடைய அரண்மனைக்கு இவர் ஒரு விருந்தாளியாக வந்திருக்கார், இவரை நான் முதல்ல மதிப்பு செலுத்த வேண்டும், இவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அந்த கலாச்சாரம், இந்த கலாச்சாரம் இதெல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்தியில் உயர 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 இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தானாக வரும். இதெல்லாம் செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக அதில் கற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளி பக்தி யோகேன தீவிரேன, இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்ன பிரகாரம் தீவிர பக்தி செய்ய 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 இந்த பக்குவமெல்லாம் தானாக உயரும். ஸோ இவருக்கு அந்த கலாச்சாரம், இவர் நினைக்கல, நான் எப்பொழுதுமே என்னுடைய புலன்களை எல்லாவற்றையும் நான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தின்னு இருக்கேன், அதனால் நான் இவரை இந்த துர்வாச முனிவரை அசட்டை செய்யல பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அவருக்கும் அந்த உரிய மரியாதை, அந்த கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறார். வெரி நைஸ். ஸோ இவர் கேட்குறார், பிராமணர்கள்ட்ட கேட்குறார், எப்படி நான் துர்வாச முனிவரை அவமதிக்காமல் இருக்கிறது, அதே சமயத்தில் என்னுடைய ஏகாதசி விரதத்தை நான் முடிக்கணும், என்ன பண்ணுறது? இதான் குழப்பம். ஜட உலகத்தில் குழப்பம் இப்படி வரும். பட் பக்தருக்கு ஜட உலகம் மேலே அட்டாச்மெண்ட் அவருக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணர் மேலே இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் உண்மையான பக்தி யோகி. உண்மையான பக்தி யோகினா கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட் அவருக்கு 100%. அதனால் அவருக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன குழப்பம் ஏற்பட்டாலும் அவருக்கு பெருசாக அதில் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் குழப்பம் வரும்போது நம்மளுக்கு உடனே கவலையும் வரும். பிரபுபாதர் சொல்ல, ஜட உலக வாழ்க்கைன்னா 2 கொள்கைன்னு சொல்கிறார். ஜட உலக வாழ்க்கைன்னா 2 பிரதானமான கொள்கை. ஒன்று சோச்சதி, காங்ஷதி. ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் பிரபுபாதர். காங்ஷதினா ஆசையை வளர்த்து கொள்ளுதல். சோச்சதினா ஆசை பூர்த்தடையாத பொழுது புலம்புதல், வருந்துதல். 2 தான் ஜட உலக கொள்கையாமா. ஜட உலக வாழ்க்கையோட கொள்கையே இதுதான். ஸோ அம்பரீஷ மகாராஜாவுக்கு இது கிடையாது. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட், ஆழ்ந்த அட்டாச்மெண்ட். அவருடைய மனம் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணோட நினைவிலே இருக்குது. அதனால் வருந்துவதற்கு ஒரு நேரம்லாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா வருந்தணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்று கவனிக்கணும். ஒருத்தர் வருந்துறார் அப்படின்னா அவருடைய மனம் அதில் ஆழ்ந்திருந்தால் தான் வருந்த முடியும். கரெக்ட் தானே? அவரோட மனம் அதில் ஆழ்ந்திருந்தால் தான் வருந்த முடியும். அவருடைய தூய பக்தி யோகியோ அவருடைய அட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கிறதுனால அவர் வருந்துறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் உண்மையான பக்தி யோகியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அதற்கு உயர்றதுக்கு ஆசைப்படணும், முயற்சி செய்யணும், பக்தியை அதிகரிக்கணும். ஆல் த டைம், எல்லா நேரங்களிலும் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்கிறதுக்கு நம்ம பயிற்சி செய்யணும். எந்த சேவை செய்தாலும் சரி, எந்த ஜட உலக செயல் செய்தாலும் சரி, கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை எல்லா நேரங்களும் சொல்கிறதுக்கு அந்த தீவிர முயற்சி படணும். தான் கிருஷ்ணாவும் அதுக்கு தகுந்தாற் போல அவரும் பரிமாற்றம் செய்வார், அவருடைய கருணையை வழங்குவார். ஸோ இங்கே அம்பரீஷ மகாராஜா கேட்குறார் பிராமணர்கள்ட்ட, எப்படி இந்த துர்வாச முனிவரை நாம் கையாள்வது அப்படின்னு. தென் இவர்கள் நாம் சாஸ்திரத்தை அலசி ஆராயிறாங்க. பார்த்துட்டு, ஓகே நீங்கள் துளசி தீர்த்தம் குடிங்க. துளசி தீர்த்தம் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஏகாதசி விரதம் முடிஞ்சிடும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் சாப்பிடவும் இல்லை. 2த்துக்கு நடுவில் ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு வழியை சொல்லித்தராங்க. அது பிரகாரம்
அம்பரீஷ மகாராஜா துளசி தீர்த்தத்தை குடிக்கிறார், அவ்வளோதான், ஒரு ஸ்பூன் துளசி தீர்த்தம் தான் குடிக்கிறார். ஆனால் துர்வாச முனிவர் பாருங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதனால தான் சொல்கிறது, புலன்களை யாருமே தன்னுடைய தனி முயற்சியினால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. பக்தி அதிகரித்து 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 அதன் மூலமாக அந்த பக்குவத்தை அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக புலன்கள் கட்டுக்குள்ள வரும். அவருடைய 6 விதமான அனர்த்தங்கள் எல்லாமே க்ளீன் ஆகிறதுனால அவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிர்பந்தம்லாம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இவர் பாருங்க, துர்வாச முனிவருக்கு இது தெரிய வருது, ஞான திருஷ்டியில் அவர் குளிக்கிறார், நதியில் குளிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது, ஓ இவர் ஏகாதசி விரதத்தை முடிச்சுட்டார். ஆட அவர் ஒன்றும் சாப்பிடவே இல்லைன்னு அவர் ஒரு தூண் துளசி தீர்த்தம் தானே குடித்தார். ஆனால் இது அவரால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. எதுனா பக்தி இல்லைன்னா, ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயம் ஆகவில்லை என்றால் நாம் இந்த தூண்டுதலில் மாட்டிப்போம். ஏதாவது ஒரு தூண்டுதலில் மாட்டிப்போம். கோபம், காமம், பேராசை, கர்வம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தூண்டுதலில் நம்ம மாட்டிப்போம். பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ அவர் பெரிய ஒரு துறவி, எல்லாமே ரைட் தான். ஆனால் இங்கே அவரால் ஒரு துளசி தீர்த்தம் குடித்தது அவரால் தாங்க முடியல. துர்வாச முனிவருக்கு கோபம் வருது, என்னை அவமதிச்சுட்ட நீ. ஆனால் நம்ம பகவத்கீதையில் என்ன படிக்கிறோம்? துல்லிய நிந்தா சுதிர் மௌனி. ஒரு பக்தர் எப்படிப்பட்டவர்? நிந்தனை, ஸ்துதி ரெண்டுத்தையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய பக்தர். இது ஆர்டிஃபிஷியலாக வராது. இதெல்லாம் ஒரு தடவை ஹிஸ் ஹோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ்கிட்ட நான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன். பக்தர் இந்த தெய்வீக குணங்களை எப்படி வளர்த்து கொள்வது அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அதற்கு அவர் ரொம்ப அருமையான பதில் கொடுத்தார். என்ன சொன்னார்னா, ஒரு பக்தர் இந்த தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்வது அவருடைய குறிக்கோள் அல்ல. அவருடைய குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இது மட்டும்தான் அவருடைய குறிக்கோள். இந்த தெய்வீக குணங்கள் உள்ளே வருவது பை ப்ராடக்ட், தானாக வருமாம், அது பக்தியினால் வரக்கூடியதாம் இதெல்லாம். இங்கே துர்வாச முனிவர்னால ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையில். ஏன்னா இங்கே சவை மனகிருஷ்ண பாதார விந்தயோன் ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகத்தை இங்கே மேற்கோள் காமித்ததுனால அம்பரீஷ மகாராஜாவுடைய ஞாபகம் வந்தது. ஸோ இங்கே துர்வாச முனிவர் கோபம் வருது, அவருக்கு தலையிலிருந்து ஒரு முடி எடுத்து பிச்சு போடுறார். அண்ட் அதுலேருந்து ஒரு பெரிய பூதம் வருது. அந்த பூதத்தை ஏவி விடுறார், நீ போ அம்பரீஷ மகாராஜாவை சாப்பிடு. நீ எவ்வளவு காழ்ப்புணர்ச்சி! என்ன பிரயோஜனம், என்ன பிரயோஜனம்? அதாவது அதனால தான் பாவசம்சுத்திர், உணர்வில் இருக்கக்கூடிய இந்த அனுபவிக்கணுங்கிறது கட்டாகணும். அது போகாத வரைக்கும் தூய்மை கிடையாது, பக்குவம் கிடையாது. இந்த 6 அனர்த்தங்கள், 6 அழுக்குகள் திரும்ப திரும்ப உதயமாயிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்குள்ளே. அதனால் நம்ம தூண்டப்பட்டு செயல்படுவோம். இதுக்கு பேர் தான் நகி கிருஷ்ணம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் கிருஷ்ணா. இந்த உலகத்தில் யாருமே செயல் செய்யாமல் இருக்க முடியாதாம்மா. காரணம் என்னென்னா, முக்குணங்களுடைய தூண்டுதல்னால அவர் உந்தப்பட்டு செயலில் ஈடுபட்டே இருப்பாராம்மா. அந்த செயல் சொல்கிறது ஸ்தூல ரீதியாகவும் இருக்கலாம், சூக்ஷ்ம ரீதியாகவும் இருக்கலாம். முக்குணங்களால் தூண்டப்பட்டு போயிட்டே இருப்பாராம்மா. ஸோ தீர்வு என்ன அப்படின்னா, முக்குணங்களை தாண்டியாச்சுன்னா அவருடைய செயல் வேற மாதிரி இருக்கும். அவருடைய செயல் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்லேயே ஆழ்ந்திருப்பார். அதுவும் செயல்தான், அதுவும் செயல்தான். ஆனால் அந்த செயல் ஜீவாத்மாவை பந்தப்படுத்தாது, தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது, உன்னத நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடியது. ஸோ இவரால் தாங்க முடியல. இவர் பூதத்தை தேவி விடுறாரு, போ சாப்பிட, அவரை கொல்லு நீ. இங்கே பாருங்கள் அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். இந்த பூதம் வருது அம்பரீஷ் மகாராஜாவை சாப்பிட்றதுக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜா ஜஸ்ட் கையை கூப்பிட்டு நினைக்கிறார். ஓ கிருஷ்ணா, உங்களோட விருப்பம் இதுதானா? ரைட், நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். நான் இந்த மாதிரி தான் நான் உடலை விடணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இதுதான் பாயிண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஜட உலகத்தில் அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு பயம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஐயோ ஏதாவது ஆயிருமோ, ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு பயம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் அம்பரீஷ மகாராஜாவுக்கு பாருங்கள், பயமே இல்லை. அவர் கையை கூப்பிட்டு நிற்கிறார். பூதம் அவரை சாப்பிட்றதுக்கு வருது, ஆனால் எந்த பயமும் இல்லை, சலனம் இல்லை, கிளர்ச்சி இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேலே அளவு கடந்த அட்டாச்மெண்ட். அண்ட் அவருடைய மனம் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருக்கு. இதுதான் உண்மையான பக்தி யோகி. ஸோ அண்ட் கிருஷ்ணாவுடைய கையிலிருந்து இந்த சுதர்ஷன் சக்கரம் எங்கேருந்தோ வருது. அண்ட் அந்த பூதத்தை 2ஆக கட் பண்ணுறது. இது பாருங்கள்,
அம்பரீஷ மகாராஜாவுக்கு அப்படியே நியூட்ரலாக இருக்கார், நடுநிலையில் இருக்கார். எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜடபரதரை வந்து இந்த பலிபீடத்தில் படுக்க வைக்கிறாங்க. தன் காளி தேவி வந்து திடீர்னு சிலையிலேருந்து வெளியில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திருடர்களை எல்லாத்தையும் வெட்டி சாய்ச்சிட்றாங்க. ஜடபரதரை வந்து இந்த கயிறுலேருந்து அவுத்து விட்டுறாங்க. ஜடபரதருக்கு சந்தோஷமும் இல்லை, காளி தேவி என்னை காப்பாற்றிட்டாங்களே அப்படிங்கிற சந்தோஷம் இல்லையாமா. அண்ட் முதல்ல அவரை பலிபீடத்தில் படுக்க வைக்கும் பொழுது ஐயோ நான் இறக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற வருத்தமும் இல்லையாமா. இதுதான் பாயிண்ட். காரணம் ஃபுல்னஸ், கிறிஸ்துவ உணர்வில் நிரம்பி இருக்கிறதுனால அவருக்கு அவருடைய மனம் கிளர்ச்சி அடையாது, துன்பத்தினால அண்ட் சந்தோஷத்தினால கூத்தாடவும் செய்யாதாமா. ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே அம்பரீஷ மகாராஜாவும் இருக்கார். இங்கே பூதம் வந்து இவரை சாப்பிட வரும்பொழுது இவருக்கு சலனம் இல்லை, ஐயோ நான் இறந்து போயிடுவேன் அப்படிங்கிற பயமும் இல்லை. அண்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சுதர்சன சக்கரம் வந்து இந்த பூதத்தை ரெண்டாக கட் பண்ண உடனே ஐயோ நான் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் இல்லை, நடுநிலையில் இருக்கார். திஸ் இஸ் வெரி நைஸ். கிருஷ்ண உணர்வில் தீவிரேன பக்தி யோகேன அதை செய்ய 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 இந்த பக்குவம்லாம் தானே வரும். தென் இதுக்கப்புறம் பாருங்கள், சுதர்சன சக்கரம் திரும்பி இங்கே துர்வாச முனிவரை துரத்த ஆரம்பிக்கிறது. இங்கே பாருங்கள், வெரி நைஸ் பாயிண்ட். அம்பரீஷ மகாராஜா ஒரு ராஜா தான், புலன் இன்பங்களில் ராஜானா நேச்சுரலி வந்து ஃபுல்லாக நிறைய வசதிகள் ஆழ்ந்திருப்பவர் தான். ஆனால் அவருடைய மனப்பான்மை வேறு. அவருடைய மனப்பான்மை முழுக்க கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிறதுல நிலை பெற்றிருந்தார் அம்பரீஷ மகாராஜா. இங்கே துர்வாச முனிவர் ஓடுறார். இந்த சுதர்சன சக்கரம் துர்வாச முனிவரை துரத்தும் பொழுது துர்வாச முனிவர் ஓடுறார் தன்னுடைய உயிருக்கு பயந்து. ஐயோ எனக்கு என்னோட உயிர் போயிருமே, எனக்கு நான் இறந்து போயிடுவேன் அப்படின்ற பயத்தில். ஆனால் அம்பரீஷ் மகாராஜா அந்த மாதிரி நடக்கலை. அம்பரீஷ் மகாராஜா கையை கூப்பிட்டு அப்படியே நிற்கிறார் பூதம் அவரை சாப்பிட வரும்பொழுது. இது எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்க அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய நடத்தைக்கும் அண்ட் துர்வாச முனிவரோட நடத்தைக்கும். துர்வாச முனிவர் துறவிதான், எல்லாவற்றையும் துறந்தவர் அண்ட் அஷ்டாங்க யோகி, பெரிய ரிஷி. ஆனால் உயிருக்கு பயந்து ஓடுறார். 1 வருஷம் ஓடுறாரம்மா. 1 நாள் 2 நாள் இல்லை, 1 வருஷம் ஓடுறார். அண்ட் தன்னோட யோக வலிமையை பயன்படுத்தி அவர் கடலுக்கு அடியில் போய் உட்காந்துக்கிறார். இந்திர லோகத்துக்கு போகிறார், பிரம்ம லோகத்துக்கு போகிறார். பிரம்மா கேட்குறார், துர்வாச முனிவர் வரார், என்னை காப்பாற்றுங்க, இந்த சுதர்சன சக்கரம் என்னை துரத்துறது. பிரம்மா சொல்வார், இதெல்லாம் பெரிய இடத்து சமாச்சாரங்க, நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் நேராக போங்க, நாராயணர்கிட்ட போங்க, பகவான் நாராயணர்கிட்ட போங்க. ஸோ துர்வாச முனிவர் பிரயத்தனம், இதுக்கு பேர் தான் பிரயாசான இதுதான் ஓவர் என்டவரிங். ஜட விஷயங்களுக்காக அதிக பிரயத்தனம் செய்வது, தன்னை உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்வதற்கோசரம் அதிக பிரயத்தனம். துர்வாச முனிவர் 1 வருஷம் ஓடுறார். அண்ட் ஃபைனலி பகவான் நாராயணர்கிட்ட போகிறார். வெரி நைஸ். அது வந்து ரொம்ப ஃபைன் ஸ்பீச். கிருஷ்ணனுடைய ரொம்ப இனிமை கலந்த பேச்சு பாருங்கள். அகம் பக்த பராதீனோ ஹி அஸ்வதந்திர இவ த்விஜா. ஓ த்விஜா, ஓ பிராமணா, ஓ துர்வாச முனிவரே, நான் வந்து பக்தருக்கு வந்து அடிமை அப்படி சொல்கிறார். அகம் பக்த பராதீனோ, நான் பக்தருக்கு அடிமை அப்படி சொல்கிறார். இங்கே பயங்கரமான பாயிண்ட் இது. ஏன்னா பாகவதத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? கிருஷ்ணர் முழு சுதந்திரம் உடையவர்னு படிக்கிறோம். அபிக்ஞ ஸ்வராட்னு சொல்கிறோம். ஸ்வராட் முழு சுதந்திரம் உடையவர். ஆனால் அதே கிருஷ்ணா இங்கே துர்வாச முனிவர் என்ன சொல்கிறாரு? நான் பக்தருக்கு அடிமை அப்படி சொல்கிறார். ரொம்ப இனிமை கலந்த பேச்சு இது, கிருஷ்ணருடைய இனிமை கலந்த பேச்சு. இது வந்து துர்வாச முனிவருக்கு புரியாது. இது துர்வாச முனிவருக்கு புரியாது. ஏன்னா அவர் வேறு பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கார், வேறு தளத்தில் இருக்கார். பக்தருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அந்யோன்யம் இது வந்து துர்வாச முனிவருக்கு புரியல. கிருஷ்ணர் பேசுகிறார், ஹி அஸ்வதந்திர இவ த்விஜக. ஓ பிராமணா, எனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது அப்படி சொல்கிறார். அஸ்வதந்திர, எனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. நிச்சயமாக ஹி சட்டைன்லி, நிச்சயமாக எனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. எப்படி இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? கிருஷ்ணருக்கு சுதந்திரம் கிடையாதா? கிருஷ்ணர் முழு சுதந்திரம் உடையவர். ஆனால் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இதுதான், இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணருடைய இந்த விசேஷமான நடத்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். துர்வாச முனிவருக்கு இதெல்லாம் புரியாது, ஏன்னா அவர் வேற நிலையில் இருக்கார். அப்போ துர்வாச முனிவர் திரும்பவும் கேட்குறார், என்னை எப்படி நான் காப்பாற்றி கொள்வது? உங்களோட சுதர்சன சக்கரம் துரத்திட்டே இருக்கு, நீ போ, அம்பரீஷ மகாராஜாவுடைய காலில் போய் விழு. எகைன் பாருங்கள் எவ்வளவு கருத்துக்கள் இதில். துர்வாச முனிவர் வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து ஓடி வரார் அம்பரீஷ் மகாராஜா பாதத்தில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு.
இந்த ஒரு வருஷம் ஓடுறாராம்மா. ஆனால் இதில் பாயிண்ட் ஆனால் பாகவதத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்குன்னா, ஒரு வருஷம் அம்பரீஷ மகாராஜா சாப்பிடவே இல்லையாம்மா. எப்படி பாருங்க இது. ஏன்னா இந்த துர்வாச முனிவர் என்னுடைய அரண்மனைக்கு விருந்தாளியாக வந்திருக்கின்றார். இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துருச்சு. சுதர்சன சக்கரம் அவர் துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் அவர் சாப்பிட்ற வரைக்கும் நான் சாப்பிட மாட்டேன். எவ்வளவு கலாச்சாரம் பாருங்க, என்ன கலாச்சாரம், எவ்வளவு பணிவு இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜாவுக்கு. துளி கூட அவருக்கு கர்வமே இல்லை. அவர் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காராம சாப்பிடாம. துர்வாச முனிவர் வரட்டும், அவர் தானே விருந்தாளி, அவர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் நான் சாப்பிடுவேன். துர்வாச முனிவர் இப்போ வேற மாதிரி வந்து விழுகிறார். அம்பரீஷ் மகாராஜோட காலில் வந்து விழுந்து என்னை காப்பாற்றுங்க, சுதர்சன சக்கரம் என்னை துரத்துறது. இதில் பாயிண்ட் பாருங்க. சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து பிரம்மாவால் கட்டுப்படுத்த முடியல, சிவபெருமானால் கட்டுப்படுத்த முடியல, இந்திரனால் கட்டுப்படுத்த முடியல, ஈவன் நாராயணர்னாலே கட்டுப்படுத்த முடியல. ஆனால் அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை அம்பரீஷ மகாராஜா சிம்பிளி பிரார்த்தனையினாலேயே கட்டுப்படுத்திடுறார். ரொம்ப அருமையான ஒரு பாயிண்ட். இங்கே பாருங்க, துர்வாச முனிவர் வந்து அம்பரீஷ மகாராஜாவை கொல்றதுக்கு பூதத்தை ஏவி விட்டார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட துர்வாச முனிவர் இப்போ தன் காலில் வந்து விழுந்து மன்னிப்பு கேட்குறார். ஆனால் அம்பரீஷ மகாராஜாவுக்கு துளி கூட காழ்ப்புணர்ச்சியே இல்லை. இவர் மேலே ஒரு வெறுப்போ காழ்ப்புணர்ச்சியோ இல்லை. இதுக்கு பேர் தான் ஃபுல்னஸ். கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் நிரம்பி இருந்ததுனால இந்த எந்த ஒரு 6 அனர்த்தங்களும் அவருக்குள்ளே உதயமாகவே இல்லை. அம்பரீஷ் மகாராஜா உடனே அவரை வந்து, நீங்கள் ஒரு பெரிய துறவி, நீங்கள் எதுக்கு என் பாதத்தில் விழுறீங்க, நோ நோ நோ, நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை உட்கார வைத்து அவரோட பாதத்தை வாஷ் பண்ணுறாராமா அம்பரீஷ் மகாராஜா. அண்ட் துர்வாச முனிவரை காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் சுதர்சன சக்கரத்திட்ட வந்து ரொம்ப பணிவாக பிரார்த்தனை செய்கின்றார். என்ன பிரார்த்தனை பாருங்க இதில். ஓ சுதர்சன சக்கரமே, நீங்கள் 1000 சூரியன்கள் சேர்ந்த ஜொலிக்க பிரகாசம் உடையவர், நீங்கள் உங்கள் பகவான் நாராயணருடைய கையில் இருக்கீங்க நீங்கள் எப்பொழுதும். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பிராமணர், இந்த துறவி என்னுடைய அரண்மனைக்கு விருந்தாளியாக வந்திருக்கார். என்னுடைய அரண்மனைக்கு விருந்தாளியாக வந்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவரை கொன்னீங்கன்னா, அவரை நீங்கள் கொன்றீங்கன்னா எங்களுடைய வம்சத்துக்கே ஒரு இழுக்காயிரும். ஏன்னா அம்பரீஷ மகாராஜாவுடைய வம்சம் வந்து ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த ஒரு வம்சம். ஸோ அந்த வம்சத்துக்கு இழுக்காயிரும். அதனால் தயவு செய்து நான் உங்கள்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றேன், இந்த துர்வாச முனிவரை நீங்கள் வந்து அவரை வந்து வதம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். இதில் பாருங்கள், பிரம்மா மிக உயர்ந்த ஒரு தேவர், ராய்ட், சிவபெருமான், இவங்க எல்லாருமே சுதர்சன சக்கரத்தை ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஆனால் பக்தர், கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைந்த, எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த அம்பரீஷ மகாராஜா, ரைட், இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா தான். ஆனால் அவர் பிரார்த்தனையினால சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து சாந்தப்படுத்துகிறார். சுதர்சன சக்கரம் மறைஞ்சு போயிடுது. இது எவ்வளவு, அப்போ பக்தர் எவ்வளவு வசதி வாய்ந்தவர் பாருங்க. இது எல்லாமே நடக்கும். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே செய்கிறார். கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே செய்கிறார். ஆனால் பக்தர் மூலமாக செய்கிறார். பக்தருக்கு அந்த புகழை கொடுக்குறார். கிருஷ்ணர் வந்து புகழ் விரும்புவதில்லை, எல்லா புகழும் அவருக்கு தான். ஆனால் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவாராமா, தனக்கு சரணாகதி அடைஞ்ச பக்தருக்கு போகட்டும் புகழ் அப்படின்னு சொல்லி புகழை வந்து கிருஷ்ணர் பக்தருக்கு கொடுத்துருவாராமா. ஆனால் பேக் சைடில் இருந்து எல்லாம் அவர் செய்வார். இது எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா வந்து மகாபாரத போரில் பெரிய பெரிய மாவீரர்களெல்லாம் கொன்றார். ஆனால் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் பண்ணுறார். பேக் சைடில் இருந்து கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் பண்ணுறார். ஆனால் அது கிரெடிட், இந்த புகழ் வந்து என்னோட பக்தருக்கு போகட்டும். அதே மாதிரி தான் இங்கே சுதர்சன சக்கரத்தை கிருஷ்ணா நினச்சா அவர் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அவர் அதை செய்யலை. அம்பரீஷ மகாராஜா பிரார்த்தனை செய்து சுதர்சன சக்கரம் வந்து சாந்தமாகிற மாதிரியே பண்ணுறார். அப்போ புகழ் பக்தருக்கு போகட்டும்னு கிருஷ்ணா ஏற்பாடு பண்ணுறார். ஸோ இந்த மாதிரிய இதில் ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையில். அதனால் வழி என்ன அப்படின்னா, முக்குணங்களை நம்ம தாண்டணும் அப்படின்னா அதற்கு இடைவிடாமல் நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். அதுதான் ஒரே தீர்வு. இடைவிடாமல் நாம் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் மட்டுமே நாம் வந்து மாயாவை தாண்ட முடியும். அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த தெய்வீக குணங்கள் எல்லாமே தானாக அந்த பக்தருக்குள்ளே வந்து சேரும். ஏன்னா கிருஷ்ணா சூரிய சமா மாயாஹயா அந்தகாரா, யாகான் கிருஷ்ணா தாகான் நாகி மாயார அதிகாரம். எங்கே கிருஷ்ணன் இருக்காரோ அங்கே மாயாவோட அதிகாரம் இருக்க முடியாது. ஸோ அப்போ கிருஷ்ணா நம் ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதுமே இருந்தால் தான் மாயாவோட அதிகாரம் அங்கே வருவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது.
ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே வந்து பிரபுபாதர் வந்து விஸ்வாமித்திர முனிவரை பற்றி சொல்கிறார். விஸ்வாமித்திர முனிவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அவர் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்து பக்குவம் அடைந்தவர் தான். பல வருடங்கள் அவர் அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சுருக்கார். ஆனால் விஸ்வாமித்திர முனிவர்னால மேனகாவை வந்து தாக்குப்பிடிக்க முடியல. மேனகாவுடைய அழகில் மயங்கி விஸ்வாமித்திர முனிவர் கீழே விழுந்தார். இது எப்போ நடந்தது? ஏதோ முன்னாடி ஒரு யுகத்தில், இந்த கலியுகத்தில் கிடையாது. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ரிஷியாகிய விஸ்வாமித்திர முனிவர்னாலேயே தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் மேனகாவுடைய அழகுக்கு வந்து ஒரு மயங்கி கீழே விழுந்தார். தன்னுடைய நிலையிலிருந்து கீழே விழுந்தார். ரைட். ஸோ அப்போ நாம் எல்லோருமே எங்கே உட்காந்துட்ருக்கோம்? கலியுகத்தில் உட்காந்துட்ருக்கோம். அப்போ நாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது நம்ம வந்து செயற்கையாகலாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. பிரபுபாதர் அங்கே சொன்ன மாதிரியா சென்சஸ் cannot be controlled by any human endeavor. மனித முயற்சியினால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது நாம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது, முக்கியமாக அடிக்கடி இந்த பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். புலன்களில் மிக உயர்ந்த புலனாகிய மனம் கிருஷ்ணரில் லயிக்கும் பொழுதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஏற்பாடுகள் அவர் செய்கிறார். ஏன்னா ரிஷிகேஷா புலன்களுடைய எஜமானர் அவர் நினைச்சா இது வேணால் செய்யலாம். ஸோ பக்தருடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பக்தர் வந்து கிருஷ்ணரை மட்டுமே சார்ந்திருக்கின்றார். அதுதான் பக்தருடைய பலம். அஷ்டாங்க யோகி ஞான யோகியினுடைய வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னா, அவங்க தன்னுடைய சாதனாவை அவங்க நம்புகிறாங்க. அஷ்டாங்க யோகி ஞான யோகினா தன்னுடைய பயிற்சியை அவங்க நம்புகிறாங்க. கிருஷ்ணரை அவங்க நம்புவதற்கு இடம் இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை அங்கே அந்த பயிற்சியில். பட் பக்தி யோகி வந்து முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணரை நம்புறதுனால, கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ணர் யோகேஸ்வரா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே குந்தி தேவி பாடுறாங்க. யோகங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஈஸ்வரர் மாஸ்டர் வந்து கிருஷ்ணா. அதனால் மற்ற யோகங்களை பயிற்சி செய்து என்ன ஆன்மீக பலனை ஒருத்தர் அடைகின்றாரோ அந்த ஆன்மீக பலன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைந்த பக்தருக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்கின்றார். அந்த ஆன்மீக பலன் அவருக்கு வந்து சேருகின்றது தானாக. அது நம்ம இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கையில் அம்பரீஷ் மகாராஜாவால் மன்னிக்க முடிஞ்சது துர்வாச முனிவருடைய செயலை. காரணம் அவர் ஹிருதயத்தில் இந்த காழ்ப்புணர்ச்சி கிடையாது, அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் இல்லை. அதனால் அவர் துர்வாச முனிவரை அவரால் வெறுக்கலை, உடனே அவரை மன்னிக்கிறார். மன்னிக்க மட்டும் செய்யலை, அவருக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் வகையில் அவர் வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்கின்றார். ஸோ இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிஹேவியர் அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட பிஹேவியர். இது வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜா பூமிக்கே வந்து ராஜாவாக இருந்தவர். எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு, எவ்வளோ பெரிய பதவி, ரைட்? அந்த பொறுப்பை வந்து நிறைவேற்றுவதற்கு அவருக்கு எவ்வளவு இது வேண்டி இருக்கும், நிறைய சிக்கல்கள். பூமிக்கே ராஜா அப்படின்னா சும்மா ஒரு இந்தியாவுடைய பிரதமர், அவர் பூமிக்கே ராஜா. ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட அவர் எல்லா புலன்களையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். எப்படி இது சாத்தியம்? இதுதான் பாயிண்ட். அதாவது நாம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது, மனம் கிருஷ்ணரில் லயிக்கும் பொழுது, மற்ற எல்லா விதமான பொறுப்புகள் எல்லாமே கிருஷ்ணன் தானாக அதில் பூர்த்தி பண்ணுறார். எப்படி அதனால் செய்ய முடிஞ்சது? அவர் பூமிக்கு ராஜா. அப்போ எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்கணும் இந்த பூமியை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு? அப்போ அவரால் எப்படி வந்து ஆல் த டைம் எல்லா நேரங்களும் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருக்க முடிஞ்சுது? மனம் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலே இருந்தாருன்னு நம்ம ஸ்லோகத்தில் படிக்கிறோம். சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்த யோகோ. இதுதான் காரணம். ஸோ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ், நம்மளுடைய முயற்சி கிருஷ்ணரை நினைப்பது மட்டுமே நம்மளுடைய முயற்சி. மற்றதெல்லாம் கிருஷ்ணா பார்த்துக்கிறார். அதெல்லாம் ஜுஜுபி அவருக்கு. கிருஷ்ணா அதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடுவார். அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது கிருஷ்ணாவுக்கு. நம்மளுடைய மற்ற எல்லா விதமான கடமைகளும் பொறுப்புகளும் இதெல்லாம் கிருஷ்ண தானாக அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிடுறார். நம்ம படிக்கிறோம், சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிகிருத்திய கர்த்தும். சரணம் சரண்யம், அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும். அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும். நம்ம கிருஷ்ணாவுடைய பாத கமலங்களுக்கு சரணாகதி அடையும் பொழுது மற்ற எல்லா விதமான கடமைகளும் கிருஷ்ண பூர்த்தி பண்ணுறாரம்மா. அவர் வந்து தனித்தனியாக அதுக்கு வந்து மண்டையை உடச்சிட்டு அவர் வந்து டைம் செலவழித்து முயற்சி போட்டு அதெல்லாம் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ண பூர்த்தி பண்ணுறார். இதுதான் அம்பரீஷ் மகாராஜாவுக்கு வாழ்க்கையில் நடந்தது.
அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால பூமிக்கு ராஜாங்கிற அந்த பொறுப்பை அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து கிருஷ்ணா கொடுக்குறார். ஸோ நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால் இதெல்லாம் நடக்காது. நம்ம துச்சமானவர்கள், நம்ம என்ன சாதிக்க முடியும்? ஆக்சுவலி சிம்பிளி பக்தர் வந்து கிருஷ்ணரை மட்டுமே சார்ந்திருக்கின்றார். அந்த பலத்தினால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார்? அந்த பக்தரை பயன்படுத்தி அவர் மூலமாக ஏகப்பட்ட காரியங்கள் செய்கிறார். இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய கையில் கருவியாக இருப்பதுங்கிறது. ஸோ இதை நம்ம வந்து பழக வேண்டும், இதை நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நிதாய் கௌரவ பிரேமநந்தே.